हैदराबाद के सिकंदराबाद में वाक़ इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया। शोरूम की ऊपरी मंजिल में एक लॉज भी वाक़ है जिसमें कई अफराद मुकीम थे। बताया गया है कि कल रात आग इमारत के ऊपरी मंजिल तक पहुंच गई, जिसके बाद लॉज के कमरों में मुकीम अफराद जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूद पड़े। इस वाक़ये में बताया जा रहा है कि अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और दीगर 6 जख्मी हैं, जिनमें और 2 जनों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। उन्हें गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मुकामी नौजवानों ने लॉज में मुकीम मजीद अफराद को बाहर निकालने में मदद की, जिनके चेहरे धुएं से काले हो चुके थे। लोग जान बचाने के लिए पाइपों के जरिए नीचे उतरते देखे गए हैं। इस हादसे में दम घुटने से भी बाज अफराद मुतासिर हुए हैं। शोरूम की ऊपरी मंजिल लॉज में जो लोग फंसे हुए थे, जिन्हें पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने हिफाजत के साथ बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। इस दौरान झुलस जाने और दम घुटने से 7 अफराद की मौत बताई गई है और बाकी अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। रात देर गए रियासती वज़रा महमूद अली, श्रीनिवास यादव, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद टीवी आनंद मुकामे वाक़या पर पहुंच गए। मरने वाले सियाह यानी काले बताए गए हैं, जिनकी फौरी शनाख्त नहीं हो सक रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद में आतिशगदी के वाक़ये पर जानी नुकसान पर गहरे रंज का इजहार किया। उन्होंने गमजदा खानदानों के वर्सा से इजहार ताज़ियत किया और जख्मियों के आजिलाना सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नरेंद्र मोदी ने महलूकीन यानी मरने वालों के लिए फीकस 2 लाख रुपए एक्सक्रेशिया और जख्मियों को 50,000 रुपए माली इमदाद फराहम करने का भी ऐलान किया। वाज़ेह है, सिकंदराबाद आतिशगदी हादसे में मरने वालों की तादाद 8 तक पहुंच गई है। कल रात 7 अफराद फौत हो गए थे, जबकि आज इलाज के दौरान एक और जख्मी की मौत हो गई। महलूकीन का ताल्लुक दिल्ली, आंध्र प्रदेश और चेन्नई से बताया गया है। मरने वालों की शिनाख्त हरीश विजयवाड़ा, वीरेंद्र कुमार दिल्ली, सीतारमन बालाजी चेन्नई, राजू मायक, संदीप मलिक दिल्ली के तौर पर की गई है, जबकि दीगर 2 जख्मियों की हुनूस शनाख्त नहीं हो सकी। वाज़ेह है कि कल रात इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में लगी आग के बाद ऊपरी मंजिल में वाक़े लॉज में मुकीम अफराद इस हादसे में हलाक और जख्मी हो गए, क्योंकि आग ने लॉज को भी अपनी जद में ले लिया था, जिसकी वजह से लॉज में धुआं भर गया था। आइए देखते हैं TVN 99 की एक खास रिपोर्ट।
वो दुख की बात है, अफसोस की बात है। इसके लिए जो भी हो सका हमारा ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా చాలా సహాయత ఇచ్చారు, సపోర్ట్ చేశారు. మరి ఇది ఫైర్ అంటే ఫైర్ జరగలేదు, కొంచెం ధుమా ఎక్కువ వచ్చిన తర్వాత దుమ్ము వచ్చిన తర్వాత చాలా ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. చాలా సీరియస్గా ఇన్సిడెంట్ ఉంది. చాలా మంది అంటే శ్వాస లేకుండా హాస్పిటల్ వెళ్తున్నారు. ఎంతమంది చనిపోయారు, ఎంతమంది రికవరీ అయితే ఇంకా 4-5 మెంబర్స్ చెప్తున్నారు. హాస్పిటల్ పోయిన తర్వాత చెక్ ఫైర్ సేఫ్టీ ఇంప్లిమెంట్స్ ఉంది. ఫైర్ అంటే ఫైర్ జరగలేదు, దుమ్ము వచ్చిన తర్వాత ఇందులో స్కూటర్స్ ఉంది 30 ఎట్లా జరిగింది, ఎట్లా దుమ్ము వచ్చింది, ఫైర్ ఎట్లా అయింది కిందకి, అది ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు. ఈరోజు ఒక ప్రదీప్ కొంచెం వెనకాల పెట్టు, కెమెరా వెనకాల పెట్టబ్బా. లగ్జరీ హోటల్ చాలా పెద్ద ప్రమాదం జరిగింది. ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఇది. దాదాపు 9 గంటల ప్రాంతంలో అకస్మాత్తుగా పొగలు మొత్తం అలుముకున్నాయి బిల్డింగ్ని. తీరా చూస్తే ఇక్కడ కింది ఫ్లోర్లో కొన్ని ఎలక్ట్రికల్ స్కూటర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఛార్జింగ్ పెట్టినట్టున్నారు. మళ్ళీ కారణం ఏంటో ఫైర్ యాక్సిడెంట్కి తెలుసుకోవాలి. ఎలక్ట్రికల్ షార్ట్ సర్క్యూట్, ఫైరింగ్ వల్ల, ఛార్జింగ్ వల్ల ఏమన్నా జరిగిందా, బ్యాటరీస్ ఈ సమస్య. పైన ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో కూడా లౌంజ్ ప్లస్ స్కూటర్స్ ఏదో షోరూమ్ ఉన్నట్టుంది. దానిపైన లాడ్జ్ ఉంది, 4 ఫ్లోర్లు, 23 రూమ్స్ ఉన్నట్టున్నాయి. దాంట్లో వెళ్ళి చూసొచ్చాము. మొత్తం ఫస్ట్ సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉన్న గెస్ట్స్ ఎవరైతే ఉంటున్నారో ఈ లిస్ట్ కూడా చూస్తే దాదాపుగా అందరూ బిజినెస్ పర్పస్లో వచ్చినట్టు నార్త్ ఇండియన్. ఈ మొత్తం ఈ కింద ఉన్న వెళ్ళి చూస్తే కింద స్టేర్ కేస్ ద్వారా పైకి వెళ్ళినట్టు తెలుస్తూ ఉంది. ఆ స్టేర్ కేస్ కింది సెల్లర్ నుండి మొత్తం టాప్ ఫ్లోర్ వరకు కనెక్షన్ ఉంది. ఆ స్టేర్ కేస్ ఈ పొగ మొత్తం ఈ బిల్డింగ్ అంతా మొత్తం బిల్డింగ్ అలుముతుంది. దాంట్లో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ సెకండ్ ఫ్లోర్ ఉన్నట్టున్నారు. మొత్తం స్టేర్ కేస్ అంతా మొత్తం నిండిపోయేసరికి పొగతో బయటకు వచ్చేసరికి కారిడార్లోకి ఊపిరి ఆడక ఇప్పటి వరకు 5 ప్లస్ ఒక మహిళ చనిపోయినట్టు, యశోదలో ఒక మహిళ చనిపోయింది. ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్ పంపించాము. అక్కడ 5 చనిపోయినట్టు సమాచారం వచ్చింది. ఇంకా 2-3 కోలుకుంటున్నారు. ఇంకా మిగతా వారు మా ఆయన చాలా ఇక్కడ ఉన్న స్థానికులు కొంతమంది చాలా వారు అప్రమత్తంగా ఉండి ధైర్యం చేసి బిల్డింగ్లోకి వెళ్ళి చాలా మిగతా వారిని అందరినీ కాపాడి బయటికి తీసుకొచ్చారు. అంతలోనే ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంజన్స్ ప్లస్ ల్యాడర్స్ అన్ని తీసుకురావడంతో విండోస్ దాని నుండి వాళ్ళని తీసి రక్షించారు. సో దాదాపు 24 वो दुख की बात है, अफसोस की बात है. इसके लिए जो भी हो सका हमारा ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా చాలా సహాయత ఇచ్చారు, సపోర్ట్ చేశారు. మరి ఇది ఫైర్ అంటే ఫైర్ జరగలేదు, కొంచెం ధుమా ఎక్కువ వచ్చిన తర్వాత దుమ్ము వచ్చిన తర్వాత చాలా ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. చాలా సీరియస్గా ఇన్సిడెంట్ ఉంది. చాలా మంది అంటే శ్వాస లేకుండా హాస్పిటల్ వెళ్తున్నారు. ఎంతమంది చనిపోయారు, ఎంతమంది రికవరీ అయితే ఇంకా 4-5 మెంబర్స్ చెప్తున్నారు. హాస్పిటల్ పోయిన తర్వాత చెక్ ఫైర్ సేఫ్టీ ఇంప్లిమెంట్స్ ఉంది. ఫైర్ అంటే ఫైర్ జరగలేదు, దుమ్ము వచ్చిన తర్వాత ఇందులో స్కూటర్స్ ఉంది 30 ఎట్లా జరిగింది, ఎట్లా దుమ్ము వచ్చింది, ఫైర్ ఎట్లా అయింది కిందకి, అది ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు.
చాలా శాశ్వతంగా వాళ్ళని కాపాడి ఎలా రెస్క్యూ చేయడం కావచ్చు, లేదంటే కొన్ని యాక్టివ్ నాలెడ్జ్ మాకు సందేహం ఉంది అనేటువంటి విషయాలపైన ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ కేవలం నామ్స్ని అంటే నామమాత్రంగా స్ప్రింక్లర్స్ని ఫైర్ charging that the police has to say as per the preliminary investigation there might be a reason that the charging of vehicles has led to short circuit and this building, and there were more than 23 to 24